विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण। नवी शुभ शरूआत साथे आजना नवा चेप्टरनी शरूआत करिए तो चेप्टर नंबर 6 आगळना चेप्टर में आपणे बाह्याकार विद्या विषे अभ्यास कर्यो। आजना लेक्चरनी अंदर आपणे सपुष्पी वनस्पतिनी अंतस्थ रचना चेप्टर नंबर 6 एना विषे अभ्यास करिए। सामान्य रीतना आपणे जोयुं के बाह्यकार विद्या एटले शुं के बाह्य रचनाओं में फेरफार, जुदी जुदी वनस्पतिनी बाह्य रचनाओं में फेरफार जोवा मळतो हतो। एवी ज रीतना वनस्पतिओं में अंतस्थ रचना एटले के अंदरना जे भागो छे बराबर छे ए पण सामान्य रीतना जुदा जुदा प्रकारे जोवा मळे छे। आपणे ऑलरेडी अभ्यास करीए छीए के सजीवनो पायानो एकम शुं छे? कोष। अने आ कोष वारंवार विभाजन पामी बराबर छे अने एकना अनेक कोष थाय। आ बधा कोषो सामान्य रीतना भेगा मळे अने पेशीनुं निर्माण करे। तो आवी पेशी जे कई रचना छे बराबर छे केटलाक अंगोनुं निर्माण करशे, तो ए बधी जे रचनाओ छे ए सामान्य रीतना अंतस्थ विद्यामां एनी रचनाओनो अभ्यास करवामां आवे छे। बात करिए बराबर छे तो वनस्पतिमां अंतस्थ रचना सामान्य रीतना केवी प्रकारे छे, जेम के अहींया आपणे वात करी के कोष विभाजन बराबर छे थतुं होय। सामान्य रीतना ए कोष विभाजन एक कोष छे एकना बे बनावशे तो एनी विभाजन क्षमता छे अने आ विभाजन क्षमताने आधारे सामान्य रीतना वर्धनशील पेशी अने स्थायी पेशी आवी पेशीओनुं निर्माण थाय छे। तो अहींया जे रचना छे आपणे वात करीए वनस्पतिनी अंतस्थ रचना। सौ प्रथम बात करिए तो कि वनस्पतिनी अंतस्थ रचना सामान्य रीतना वनस्पति अंतस्थ रचना जेने एनाटोमी तरीके ओळखवामां आवे छे। प्लांट एनाटोमी बराबर छे। फ्यूचरमां तमे आमां पण तमारुं केरियर बनावी शको छो। एनाटोमिस्ट मळवा बहु ज मुश्केल छे कारण के एकदम बारीकी रचना छे अने एनो अभ्यास करवानो छे। एनाटोमी अंतस्थ विद्यानी वात करीए प्लांट एनाटोमी केवी छे तो के सौ प्रथम एनाटोमी एना पिता कोण छे तो के अंतस्थ रचनाना पिता अंतस्थ रचना बराबर छे। एम ए जे के प्लांट एनाटोमी फाधर ऑफ प्लांट एनाटोमी एमना जे पिता छे बराबर छे वनस्पति अंतस्थ विद्याना पिता तरीके एन ग्रू बराबर छे ओळखवामां आवे छे। एवी रीतना भारतीय बराबर छे वनस्पति अंतस्थ विद्याना पिता तरीके के ए चौधरी आपणे याद राखीशुं, काका चौधरी तरीके याद राखीशुं बराबर छे। के ए चौधरी जे होय बराबर छे भारतीय अंतस्थ विद्याना पिता तरीके ओळखवामां आवे छे। आ उपरांत कैथरीन ईसाव आ त्रीजું वैज्ञानिक नाम छे बराबर छे। जेम के भारतीय वनस्पतिनी अंतस्थ विद्या आ जे बुक छे बराबर छे आ बुकनुं नाम छे ए कैथरीन ईसाव बराबर छे। एमने आ बुकनुं बराबर छे लखाण करेलुं छे। तो खास करीने आ बधा वैज्ञानिकोनो अंतस्थ विद्यामां खूब ज सारो एवो फाळो छे। सामान्य रीतना एमसीक्यूनी अंदर घणी वखत पूछाता होय तो आ आपणे याद राखीशुं। हवे वात करीए तो के पहेला तो पेशी एटले शुं एनी वात करीए तो के पेशी तो आपणे कीधुं के कोषो भेगा मळीने बराबर छे पेशीनुं निर्माण करे। तो केवा कोषो तो के समान उत्पत्ति अने कार्यनी दृष्टिए होय तेवा कोषोना समूह ने पेशी कहेवाय छे। सामान्य रीतना जेनी उत्पत्ति बराबर छे ए पण समान छे, एक ज जग्याए उत्पत्ति थयेली छे अने बधा कार्यनी दृष्टिए पण केवा छे तो के सरखा छे। तो आवी रीतना बधा जे कोषो जे सरखा कार्य करवामां जे जोड़ाशे तो आवी रीतना कोई एक निश्चित पेशीनुं निर्माण करशे। तो अहींया जे वात करी पेशी बराबर छे तो शुं कीधुं समान उत्पत्ति अने कार्यनी दृष्टिए होय एवा कोषोना समूहने आपणे शुं कहीए छीए
પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ। સામાન્ય રીતના આપણે કીધું કોષ વિભાજનથી, તમે કોષ વિભાજનના ચેપ્ટરની અંદર ભણ્યા છો કે એક કોષ ચક્ર ચાલે, G1, AS, G2 આવા બધા ફેઝમાંથી એક કોષ જે છે એ પસાર થાય, જેની અંદર ડીએનએની રચના બેવડાય, બરાબર છે, એટલે કે એનું સ્વયંજનન થઈ અને એનું દ્રવ્ય જે જનીન દ્રવ્ય બેવડાય, આ બધી રચનાથી એક કોષમાંથી બે કોષ થવાની પ્રક્રિયા થાય અને આ જે છે પ્રક્રિયાને આપણે કોષ વિભાજન તરીકે ઓળખ્યા। અને આ કોષ વિભાજન દ્વારા નવા નવા કોષો શું થાય છે, સતત ઉમેરાતા હોય અને આ જે કોષો છે એને આધારિત જે છે વનસ્પતિની પેશીકીય રચનાઓને આપણે લખી શકીએ, એટલે કે એનું નિર્માણ જોઈ શકીએ। જેમ કે વનસ્પતિ પેશીની વાત કરીએ તો વનસ્પતિ પેશીને મુખ્યત્વે એના કોષના સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ, બરાબર છે, એને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે। એક તો વર્ધનશીલ પેશી અને બીજી છે સ્થાયી પેશી। તો વર્ધનશીલ, જો એમનું નામમાં જ આપણે કીધું કે લક્ષણ આપેલું છે વર્ધનશીલ, એટલે કે જેનું સતત કાર્ય શું છે, કોષ વિભાજન કરવું, કોષ વિભાજન કરશે અને કોષ વિભાજનથી નવા કોષો ઉમેરે, બરાબર છે। તો સામાન્ય જે કોષ સતત વિભાજન કરી શકે એવા જે ક્ષમતા ધરાવતા કોષો છે એને વર્ધનશીલ પેશીના કોષો તરીકે ઓળખીએ। અને સ્થાયી પેશી એટલે કે જે કોષ વિભાજન, એટલે કે કોષ વિભાજન બાદ જે નિર્માણ પામેલા કોષો છે, કોષ વિભાજનને અંતે નિર્માણ પામેલા કોષો જે કોષ વિભાજનની ક્ષમતા ગુમાવે અને નિશ્ચિત કાર્યો માટે એ ગોઠવાય, તો આવા જે કોષો છે સ્થાયી પેશીનું શું કરી શકે, નિર્માણ કરી શકે। તો વનસ્પતિ અંતસ્થ વિદ્યાની અંદર મુખ્યત્વે વાત કરીએ વર્ધનશીલ પેશી, જેની અંદર સતત કોષ વિભાજન થાય છે, તો એ વર્ધનશીલ પેશી મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારે, બરાબર છે, એમાં જોવા મળે છે। જેમ કે વર્ધનશીલ પેશીના કોષો, એક અગ્રીય વર્ધનશીલ, એક આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ અને એક પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ, બરાબર છે। ત્રણ પ્રકારની વર્ધનશીલ પેશી છે। હવે જો નામ જેવું જ તમને નામ ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે અગ્રીય એટલે મોટા ભાગે કહેવાય કે આગળના ભાગે આવેલી હશે, ત્યારબાદ આંતરવિષ્ટ, આંતર એટલે વચ્ચે વચ્ચે આવેલી હોય, બરાબર છે, આંતર એટલે કે બે આંતર કહે ને કે બે વચ્ચેનું, બે સ્થાન વચ્ચેનું અંતર, એવી રીતના શબ્દ લઈએ તો આંતર એટલે કે વચ્ચે વચ્ચે આવેલી હોય, અને પાર્શ્વીય એટલે કે છેલ્લે નિર્માણ પામતી હોય। તો આમ વર્ધનશીલ પેશી, બરાબર છે, એને પણ આપણે વર્ગીકૃત કરીએ તો એના નિર્માણ આધારિત, એટલે કે કહી શકીએ કે કેવી રીતના, તો કે વનસ્પતિમાં એનો ફાળો શું છે, રોલ શું છે। આ વર્ધનશીલ પેશી આપણે કીધું કોષ વિભાજન કરે છે, તો કોષ વિભાજનની જરૂરિયાત ક્યાં પડશે, તો આપણે વિચાર કરીએ કોષ વિભાજન સામાન્ય રીતના વનસ્પતિ જ્યારે પોતાનું નિર્માણ કરતી હોય, એટલે કે પ્રાથમિક, બરાબર છે, વનસ્પતિ દેહનું નિર્માણ થાય ત્યારે સામાન્ય રીતના આવી વર્ધનશીલ પેશીની જરૂરિયાત હોય। તો આવી વર્ધનશીલ પેશીને મુખ્યત્વે આપણે બે ભાગમાં વહેંચી શકીએ, એક તો પ્રાથમિક અને એક દ્વિતીયક। તો અહીંયા જે વાત કરીએ છીએ અગ્રીય અને આંતરવિષ્ટ, આ બંને જે છે એ પ્રાથમિક વર્ધનશીલ પેશી એટલે કે પ્રાથમિક પેશીનું નિર્માણ કરશે। વનસ્પતિના જે જીવનના શરૂઆતના તબક્કા હોય, જેમ કે તમે બીજમાંથી કોટો ફૂટ્યો હોય અને શરૂઆતના જે પ્રરોહતંત્ર અને મૂળતંત્રને આવું બધું બનાવવું હોય ત્યારે પ્રાથમિક પેશીનું જે નિર્માણ કરશે ત્યારે સામાન્ય રીતના અગ્રીય અને આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશીનો ઉપયોગ થાય છે। જ્યારે પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી જે દ્વિતીયક તરીકે ઓળખવામાં, દ્વિતીયક વર્ધનશીલ પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે પ્રાથમિક પેશીએ જે અંગો નિર્માણ કર્યા, જેમ કે પર્ણો, પુષ્પો, ફળ, આ બધું જે શરૂઆતના સ્ટેજની અંદર જે નિર્માણ પામશે, જેમ કે પ્રકાંડનું નિર્માણ કરશે, વચ્ચે વચ્ચે કલિકાઓનું નિર્માણ થાય, તો આ બધું જે છે પ્રાથમિક પેશી। હવે પ્રાથમિક પેશીમાં શું થાય કે વનસ્પતિ પોતાનું જે સ્ટ્રક્ચર બનાવશે, પરંતુ આપણે જોઈએ કે શરૂઆતમાં જે નાનો છોડ હોય ત્યારે એકદમ પ્રકાંડ ને બધું નાનું હોય, પછી શું થાય, એક વર્ષ બાદ ધીરે ધીરે એની જે છે પ્રકાંડ છે નીચે જે
એમ જાડું જાડું બનતું જાય. તો આ જે જાડાઈમાં વધારો થાય એટલે કે પ્રકાંડની જાડાઈમાં વધારો થવો બરાબર છે. તો આ જે છે એ બધી દ્વિતીયક વૃદ્ધિ છે અને એ દ્વિતીયક વૃદ્ધિ જે છે એ પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી દ્વારા થાય છે, જે પ્રાથમિક પેશીના નિર્માણ બાદ બરાબર છે નિર્માણ પામે છે. તો આવી રીતના યાદ રાખશું આપણે. અગ્રીય, આંતરવિષ્ટ અને પાર્શ્વીય મુખ્યત્વે વર્ધનશીલ પેશી 3 પ્રકારે છે: અગ્રીય, આંતરવિષ્ટ અને પાર્શ્વીય. એમાંથી અગ્રીય અને આંતરવિષ્ટ મળીને શેનું નિર્માણ કરશે? પ્રાથમિક પેશીઓ બનાવશે અને પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી એ દ્વિતીયક પેશીઓના નિર્માણ એટલે કે દ્વિતીયક સ્થાયી પેશીના નિર્માણમાં ભાગ ભજવે છે. તો આ પ્રકારે બરાબર છે મુખ્યત્વે રચના આપણે કીધું કે એનું વર્ગીકૃત કરાયું, પણ કેવી રીતના કે એની જે ક્ષમતા હતી એની રીતના કે વનસ્પતિના શરૂઆતના તબક્કાની અંદર આવા કોષો હોય છે. હવે વાત કરીએ વર્ધનશીલ પેશીનો કોષની માત્ર એક કોષ કેવો હોય બરાબર છે. તો આ વર્ધનશીલ પેશીનો કોષ એની વાત કરીએ બરાબર છે. તો વર્ધનશીલ પેશીનો કોષ સામાન્ય રીતના આપણે જે કીધું કે કોષ વિભાજન કરે છે એનો મુખ્ય રોલ છે. તો આપણે સમજી શકીએ કે માત્ર ને માત્ર કોષ વિભાજન કરતો હોય તો એ કોષ કેવો હોય? તો સામાન્ય રીતના એમની અંદર જે દિવાલ છે એ પ્રાથમિક દિવાલનું નિર્માણ થયેલું હોય, પ્રાથમિક દિવાલ બનેલી હોય. આ ઉપરાંત બરાબર છે તેની અંદર કોષ કેન્દ્ર છે એ સામાન્ય રીતના મોટું વિશાળ હોય છે, કારણ કે સતત સેલ ડિવિઝન કરવા માટે એના જનીનદ્રવ્ય મેળવવા માટેનું કોષ કેન્દ્ર વિશાળ છે. આ ઉપરાંત કોષ રસ છે, જીવરસ જેને તમે ઓળખો છો, કોષ રસ એ એકદમ ઘટ્ટ હોય છે બરાબર છે. આ ઉપરાંત વનસ્પતિની એક લાક્ષણિકતા શું છે? તો કે એની અંદર રસધાની હોય છે. તો અહીંયા રસધાની જે છે બરાબર છે સામાન્ય રીતના રસધાનીનો પહેલાં અભાવ હોય છે, એટલે કે કોષ જ્યારે વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોઈ 1 ના 2 થતા હોય, આ કોષ વિભાજન થતું હોય ત્યારે રસધાની જે છે એ જોવા મળતી નથી. પરંતુ જ્યારે કોષનું વિસ્તરણ થાય, કોષનું વિસ્તરણ થાય એટલે કે આપણે કીધું કે કોષ વિભાજન બાદ વિસ્તરણ થાય એટલે કોષ મોટો બને, તો ત્યારે કોષ વિસ્તરણ સમયે રસધાની એ તમને જોવા મળે છે. તો આ એક લાક્ષણિક વનસ્પતિનો કોષ જે છે વર્ધનશીલ પ્રદેશનો કોષ એ કેવો હોય? તો એની લાક્ષણિકતા આ પ્રકારે આપણને જોવા મળે છે, કારણ કે એને ઘણી બધી પ્રક્રિયા કોષ ચક્રની ઘણી બધી પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થવાનું છે. તો આ કેટલીક માહિતી જે છે એ આપણી ટેક્સ્ટમાં નથી પણ આપણી સમજ માટે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે અગ્રીય, આંતરવિષ્ટ અને પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી. એવી રીતના સ્થાયી પેશી જે છે આ કેવી રીતના નિર્માણ પામે છે? તો આપણે આગળના આ જ ચેપ્ટરની અંદર બીજો પાર્ટ લઈએ કે સ્થાયી પેશી તો શું છે? તો અહીંયા 2 પ્રકારના કોષો બરાબર છે સ્થાયી પેશીનું નિર્માણ કરશે કે માત્ર બરાબર. સ્થાયી પેશીના પણ 2 પ્રકાર છે, એક સરળ અને એક જટિલ પેશી. જેમ કે સરળ સ્થાયી પેશી છે એ માત્ર એક જ પ્રકારના કોષોની બનેલી છે, કેની માત્ર એક જ પ્રકારના કોષની બનેલી છે. જ્યારે આ એક કરતાં વધારે પ્રકારના કોષોની બનેલી છે. તો અહીંયા આપણે એમના ઉદાહરણો લઈએ. જેમ કે સરળ સ્થાયી પેશી એના ઉદાહરણ છે મુખ્યત્વે 3 પ્રકારની પેશી છે: મૃદુતક પેશી, સ્થૂલકોણક અને દઢોતક પેશી. યાદ રાખીશું સરળ સ્થાયી પેશીના ઉદાહરણો કયા કયા છે? મૃદુતક, સ્થૂલકોણક અને દૃઢોતક. ત્યારબાદ જટિલ સ્થાયી પેશી પૂછે બરાબર છે તો એની અંદર 2 પ્રકારની રહે છે, એક જલવાહક પેશી અને બીજું છે અન્નવાહક પેશી. તો અહીંયા જલવાહક, જવા અને અવા બરાબર છે, શોર્ટ નેમ જવા અને અવા. તો જલવાહક અને અન્નવાહક પેશી. તો આવી રીતના સ્થાયી પેશીનું નિર્માણ આપણે વાત કરી, સ્થાયી પેશી જોવા મળશે અને વર્ધનશીલ પેશી જોવા મળશે. ત્યારબાદ સામાન્ય રીતના પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશીની અંદર વાત કરીએ બરાબર છે
તો સામાન્ય રીતના એની અંદર પણ મુખ્યત્વે આપણે વાત કરીએ 3 નામ યાદ રાખવાના છે તમારે, બરાબર છે, જેમ કે પુલીય એધા, આંતરપુલીય એધા અને ત્વક્ષેધા, બરાબર છે. આ 3 નામ યાદ રાખશો જે દ્વિતીયક પેશીનું નિર્માણ કરશે અને જે પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશીના, બરાબર છે, અંગો છે. તો આ 3 જે છે એ આપણે આગલા ચેપ્ટરની અંદર આ ચેપ્ટરમાં, બરાબર છે, વિસ્તારપૂર્વક આખું સમજશું. તો આટલું જે છે આ ક્લાસિફિકેશન આપણે ભણીએ એટલે આપણું ચેપ્ટર મોટા ભાગનું કમ્પ્લીટ થાય, બરાબર છે. તો શું કીધું? વનસ્પતિ પેશી મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર કીધું. એક તો કોષ જે છે એ વિભાજન ક્ષમતા ધરાવે છે, એટલે કે સતત કોષ વિભાજન કરે છે, તો એને વર્ધનશીલ પેશીના કોષો કીધા, જે સતત કોષ વિભાજન કરે છે. જે ક્ષમતા ગુમાવી બેસે છે અને સ્થાયી પેશીનું નિર્માણ કરે છે, તો એવી પેશીને આપણે સ્થાયી પેશી તરીકે કીધું, જે પરમેનન્ટ ટિશ્યુ કે પરમેનન્ટ કોઈ કાર્યમાં ફિક્સ થઈ જાય પછી એ કોષ વિભાજન કરતું નથી. તો ત્યારબાદ વાત કરીએ વર્ધનશીલ પેશીના કોષો. આપણે કીધું 3 પાર્ટ, કયા કયા? અગ્રીય, બરાબર છે, આંતરવિષ્ટ અને પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી. એમાં આપણે કીધું અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી, બરાબર છે, એની વાત કરીએ તો આગળના ભાગે. હવે વાત કરીએ આગળના ભાગે તો સામાન્ય રીતના મૂલાગ્ર અને પરોહાગ્રની અંદર મૂળનો આગળનો ભાગ અને પ્રરોહનો આગળનો ભાગ, ત્યાં સામાન્ય રીતના આવી વર્ધનશીલ પેશીઓ જોવા મળે છે. તો એને અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા આપણે 2 આકૃતિ આપેલી છે જે પ્રરોહાગ્ર અને મૂલાગ્ર બંનેના આગળના છેદ છે. સામાન્ય રીતના મૂળની વાત કરીએ તો મૂળના આગળના પ્રદેશની અંદર આ ઇન્ટરનલ અંતસ્થ રચના દર્શાવી છે, બરાબર છે. તો એમની અંદર મૂળની અંદર આગળના ભાગે, બરાબર છે, અહીંયા જેમ કે આપણે વાત કરી વર્ધનશીલ પેશીના કોષો છે. આ બધા જે કોષો છે એ વર્ધનશીલ પેશીના કોષો છે અને સતત આગળના ભાગે કોષ વિભાજન કરશે. આ એક એક કોષ છે એ વિભાજન કરી, બરાબર છે, અને સતત કોષોનો આમ ઉમેરો કરશે. અહીંયા એક ખાસિયત શું છે તો કે આ જે લાલ કલરનું દેખાય છે તમને, તો કે એક મૂળની ઉપરની બાજુએ, બરાબર છે, આવા કોષોનું જે લેયર છે એક સ્ટ્રક્ચર બનાવશે, બરાબર છે. આવી રીતના કોષોની બનેલી જે રચના છે, જે સામાન્ય રીતના અંગુલ્યાત્રી જેવી, એટલે કે આંગળીની જે સોય ના વાગે ને એટલા માટે એક વીંટી પહેરવામાં આવે, બરાબર છે. તો જ્યારે આમ કોઈ ભરત કામ કરતું હોય તો સોય ના વાગે એટલે વીંટી પહેરવામાં આવે, તો એ રક્ષણ કરે છે આંગળીનું. એવી રીતના અહીંયા આંગળી છે એ આપણો શું છે? આ વર્ધનશીલ પ્રદેશ છે મૂળનો, એને રક્ષણ કરવા માટે આવી એક મૂળ ટોપની રચના જોવા મળશે. શું કહેવાય છે આને? મૂળ ટોપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો સામાન્ય રીતના, બરાબર છે, આ મૂળ ટોપી, બરાબર છે, આને આપણે શું કહીએ છીએ? મૂળ ટોપ, જે અંગુલ્યાત્રી જેવી રચના છે જે મૂળના મૂલાગ્રનું શું કરે છે? રક્ષણ કરે છે. સામાન્ય રીતના જલીય વનસ્પતિઓમાં, બરાબર છે, આ મૂળ ટોપ ગેરહાજર હોય છે, પરંતુ પિસ્ટિયાની અંદર, બરાબર છે, પિસ્ટિયાની અંદર, બરાબર છે, સામાન્ય રીતના એક મૂળ ટોપ તમને જોવા મળે છે. મૂળ ટોપ જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતના જલીય વનસ્પતિમાં શું હોય છે? મૂળ ટોપ જોવા મળતા નથી. એવી જ રીતના આ મૂળ ટોપ, બરાબર છે, તમે પાંડાનસ એટલે કેવડો જેને આપણે કહેતા હતા, બરાબર છે, એમને મેં રચના તમને બાહ્યકાર વિદ્યામાં કીધી હતી. કેવડો અવલંબન મૂળ જેમાં જોવા મળે છે, બરાબર છે. તો એક કેવડો જેને પાંડાનસ કહીએ એમાં એક કરતાં વધારે મૂળ ટોપ જોવા મળે છે. મૂળ ટોપની વાત કરીએ આપણે કે મૂળ ટોપ જે છે એ મૂલાગ્રનું રક્ષણ કરતી રચના છે. હવે આ જ રચનાની અંદર એક વિશિષ્ટ પ્રકારના, બરાબર છે, કેન્દ્ર આવેલું છે. એને ક્વિસન્ટ કેન્દ્ર એટલે કે શાંત કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ ક્યાં આવેલું છે એના વિશેનું આપણે માહિતી લઈએ. જેમ કે શાંત કેન્દ્ર, બરાબર છે, મૂલાગ્રની અંદર જે છે આપણે મૂળ ટોપ જન, એટલે કે આ જે છે મૂળ ટોપ, એને કેલિપ્ટ્રા સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર છે. એને મૂળ ટોપ જન અથવા તો કેલિપ્ટ્રા સેલ, આ બધા જે મૂળ ટોપનું નિર્માણ કરે છે એ કોષોને કેલિપ્ટ્રા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કેલિપ્ટ્રા સેલ્સ.
એ અને જે અધિસ્તર છે બરાબર છે, જે સૌથી બહારનું મૂળનું બાહ્ય સ્તર, મૂળને તમે સેક્શન લેશો બરાબર છે, આગળ તમને સમજવામાં આવશે બરાબર છે, તો એ સૌથી બહારનું સ્તર નિર્માણ કરવા માટે બરાબર છે જે અધિસ્તર છે બરાબર છે, તો એ અધિસ્તર અને મૂળ ટોપજન આ બંનેની વચ્ચેનું જે છે અધિસ્તર અને મૂળ ટોપજન બરાબર છે, એ બંનેની વચ્ચે કેટલાક બરાબર છે એક જે બહુ જ સક્રિય નહીં એટલે કે ઓછા સક્રિય બરાબર છે કોષોના શું છે સમૂહ જોવા મળે છે। તો આ બંનેની વચ્ચે ઓછા સક્રિય એવા કોષોના સમૂહ જોવા મળે છે, જેને ક્વિસન્ટ સેન્ટર એટલે કે શાંત કેન્દ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતના એવું જે છે રચના આપણે કીધી, જેમ કે આ આપણે વાત કરી બરાબર છે, આ મૂળ ટોપની રચના છે, ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ આ જે છે બરાબર આધિસ્તરીય ભાગ, તો વચ્ચેનો જે ભાગ છે બરાબર છે આને ક્વિસન્ટ સેન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવેલા છે। એક વાસ્તવમાં જે અહીંયા રહેલા કોષો છે બરાબર છે, કેવા છે કોષો ઓછા સક્રિય છે બરાબર છે, પ્લસ એમની અંદર DNA RNA પ્રોટીન આ બધાનું પ્રમાણ પણ કેવું છે ખૂબ જ ઓછું છે, ઓછું પ્રમાણ છે। ખાસ કરીને આવા કોષો બરાબર છે એ શું કાર્ય કરશે તો કે ક્વિસન્ટ સેન્ટરમાં રહેલા કોષો બરાબર છે, આવા જે કોષો છે એ સામાન્ય રીતના આ જે અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી છે બરાબર છે, તો વર્ધનશીલ પેશીના કોષો બરાબર છે એ માની લો કે એ ડિસ્ટર્બ થાય એટલે કે જે ડિસ્ટ્રોય થાય, તો એની સાપેક્ષે નવા જે છે એની પૂર્તિ કરવા માટે એટલે કે આનું સમારકામ કરવાનું કાર્ય બરાબર છે, એટલે આ જે વનસ્પતિના કોષો છે બરાબર છે એના નુકસાન માની લો કે વર્ધનશીલ પેશીના કોષો કોઈ જગ્યાએ ઘસાય તો એના નુકસાનની ભરપાઈ કરશે, નુકસાનની પૂર્તિ કરવા માટે બરાબર છે આ ક્વિસન્ટ સેન્ટરના કોષો એ કાર્ય કરશે, એટલે કે જ્યાં વર્ધનશીલ પેશીના કોષો બરાબર છે ડિસ્ટ્રોય થશે અથવા તો નુકસાન થશે તો એની જગ્યા કોણ લઈ લેશે તો કે આ શાંત કેન્દ્રના કોષો જે ઓછા સક્રિય છે પરંતુ છે સક્રિય છે, તો એને ક્વિસન્ટ સેન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ક્વિસન્ટ સેન્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને શાંત કેન્દ્ર તરીકે, જે તમને ક્યાં જોવા મળશે મૂળની અંદર સામાન્ય રીતના જોવા મળે છે, મૂલાગ્રના પ્રદેશમાં આવું જોવા મળતું હોય છે। ખાસ કરીને મૂળ ટોપજન એ પણ સામાન્ય રીતના આમાં જોવા મળે છે। તો આ જે રચના હતી બરાબર છે એ મૂલાગ્રની વાત કરી આપણે, સામાન્ય રીતના બાહ્યક જે છે અધિસ્તર બરાબર અને કેન્દ્રસ્થ નળાકાર વચ્ચે જ્યાં વાહક પેશીઓ આવેલી હોય એ બધી રચના અત્યારે કદાચ તમને ના સમજાય બરાબર છે આ જે સ્ટ્રક્ચરમાં, પરંતુ જેમ જેમ ચેપ્ટર ચાલશે એમ તમને દરેક વસ્તુ જે કંઈ અહીંયા આપણે વાત કરીએ પુલીય એધા આંતરપુલીય એધા એ બધું શું છે તો એ જેમ જેમ ચેપ્ટર ચાલશે એમ તમને ખ્યાલ આવતો જશે। તો અહીંયા જે વાત કરી તો અત્યારે આપણે વર્ધનશીલ પ્રદેશની વાત કરીએ છીએ, તો કે અગ્રીય વર્ધનશીલ પ્રદેશ એ આ પ્રકારે રચનાય છે, જે સતત કોષ વિભાજન કરી અને નવા કોષો ઉમેરતો જશે। સામાન્ય રીતના આ જે કોષો ઉમેરે ત્યારબાદ ધીરે ધીરે આગળ જશે, જેમ કે આપણે બાહ્યક ને અધિસ્તર જે છે બાહ્યકના પ્રદેશનું નિર્માણ કરે ત્યારે કોષો સામાન્ય રીતના કોષ વિસ્તરણ પામે એટલે કે કોષ લાંબા બનતા જાય, એટલે સામાન્ય રીતના મૂળ ધીરે ધીરે જાડું બનતું જાય અને ત્યાં વાહક પેશીઓ ધીરે ધીરે નિર્માણ પામે। તો આ મૂળની વાત કરી, એવી જ રીતના પ્રરોહ તંત્રનું પણ આપણે કીધું પ્રરોહ આગ્રની અંદર પણ શું જોવા મળશે આવી વર્ધનશીલ પેશીના કોષો જોવા મળે છે। સામાન્ય રીતના આવી અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશીના કોષો માની લો કે આપણે કીધું કે સતત કોષ વિભાજન પામતા હોય, જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે આ કોઈ પ્રરોહ તંત્રની વાત કરીએ કે જે શરૂઆતમાં આ વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો છે જે શું કરશે કોષોનો ઉમેરો કરશે, તો આ સતત કોષોનો ઉમેરો કરે, જેમ કે અહીંયા એક કોષ ઉમેરા, પછી અહીંયા બે કોષ ઉમેરાણા, એવી રીતના 3 કોષો ઉમેરાણા, તો આવી રીતના કોષો ઉમેરાતા હોય તો એમની સાપેક્ષે એટલે ધીરે ધીરે શું થાય આમાં વૃદ્ધિ થાય બરાબર છે। આ વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો તો છે જ જે કોષોનું શું કરે છે વિભાજન કરે છે અને આવી રીતના કોષોનો ઉમેરો કરે છે।
તો આ કોષો જે નિર્માણ પામે છે, એટલે જેમ જેમ આમ વૃદ્ધિ થતી જાય છે એમ અમુક જે વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો છે એ આવા પાછળના ભાગે બરાબર છે વચ્ચે વચ્ચે રહી જતા હોય છે બરાબર છે, જે ફ્યુચરની અંદર કેટલીક કક્ષ કલિકાઓનું નિર્માણ આપણે કહીએ ને કે પર્ણનો જે કક્ષ હોય ત્યાં કક્ષ કલિકા હોય, તો એ પણ સામાન્ય રીતના નવી શાખાનું નિર્માણ કરે. હવે નિર્માણ ક્યારે કરે? જ્યારે એની પાસે આવા વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો હોય. તો ઘણી વખત શું કીધું આપણે કે પાછળના ભાગે આવા કોષો રહી જાય છે અને એ જ શું કરે છે, ફરીથી જે પ્રાથમિક પેશીના નિર્માણ બાદ જે કંઈ પેશીઓ નિર્માણ પામે તો એમાં પણ ઉપયોગી થાય છે. તો આવી પેશીઓ વચ્ચે વચ્ચે રહી જતી હોય છે. તો જે સામાન્ય રીતના કક્ષ કલિકા, જેમ કે અહીંયા જે છે કોષો ઉમેરાણા બરાબર છે, પછી ધીરે ધીરે આ કક્ષ કલિકા પાછળ થોડાક સેલ રહી ગયા છે બરાબર છે, જેમ કે આ કોષોએ શું નિર્માણ પામ્યું તો કે કલિકાનું નિર્માણ કર્યું. તો આ પાછળના ભાગે થોડાક સેલ જે રહી જાય છે એ ફરી પાછા શું છે વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો તરીકે વર્તી અને કક્ષ કલિકામાંથી નવી શાખા કે પર્ણોનો ઉદ્ભવ કરી શકે. સામાન્ય રીતના આ જે છે બંનેના આકૃતિના નામકરણ ખાસ તમે યાદ રાખી લેજો બરાબર છે. જેમ કે આ પ્રાંકુર એટલે કે પર્ણ જે તમે જુઓ કોઈ પણ પ્લાન્ટ્સ હોય એનો અગ્ર ભાગે આગળના ભાગે તમે જુઓ તો એ શું જોવા મળશે, અહીંયા નાના નાના પર્ણો નીકળતા હોય બરાબર છે, તો એને પ્રાંકુર તરીકે પર્ણ પ્રાંકુર કહેવાય. પ્રરોહનો અગ્રભાગ એટલે કે આ જે આપણે કીધો ભાગ, આ ભાગ કયો થાય પ્રરોહનો અગ્રભાગ, એની નીચે આપણે કીધું વર્ધનશીલ પ્રદેશના બરાબર છે વર્ધનશીલ કોષો છે. અને સામાન્ય રીતના જે કોષો પાછળ છૂટી જાય છે એ બધા કક્ષ કલિકાનું નિર્માણ કરશે અને ધીરે ધીરે જેમ જેમ એમની વૃદ્ધિ થતી જાય એમ પાછળ અહીંયા વાહક પેશીઓને આવું વિભેદન પામે. એટલે કે કીધું કે વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો વિભાજન પામતા બંધ થઈ જાય પછી આપણે કીધું સ્થાયી પેશી બને. તો એ સ્થાયી પેશી શું કરશે, તો સ્થાયી પેશી આ વાહક પેશીઓનું નિર્માણ કરે છે. તો અત્યારે ખાસ સમજણમાં વર્ધનશીલ પ્રદેશની આપણે વાત કરી, જેમાં અગ્રીય વર્ધનશીલ પેશી જે સામાન્ય રીતના ક્યાં ભાગે મૂલાગ્ર અને પરોહાગ્રના ભાગમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ વાત કરી આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી બરાબર છે. બીજો પ્રકાર હતો એ તો આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી. હા, આપણે અગ્રીયની વાત કરી, હવે વાત કરીએ છીએ આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી. હવે આપણે કીધું કે આંતર એટલે કે વચ્ચે વચ્ચે, તો સામાન્ય રીતના આપણે કીધું જેમ આ વચ્ચે વચ્ચે આવા કોષો રહી જાય છે એ ફરી પાછા નિર્માણ પામે છે. તો આવા જે કોષો એટલે કે ચરતા તમને ક્યાં જોવા મળે, જેમ કે મોટા ભાગના ઘાસ અને ચરતા પ્રાણીઓ હોય, ચરતા પ્રાણીઓ દ્વારા ખવાયેલા વનસ્પતિ ભાગોમાંથી બરાબર છે પુનઃ નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે. હવે સામાન્ય રીતના આપણે કહીએ કે કોઈ ઘાસ છે બરાબર છે, તમે લોન બરાબર છે બગીચાની અંદર લોન કટિંગ કરીએ છીએ આપણે બરાબર છે, તો લોન કટિંગ કરીએ, માની લો કે લોન કટિંગ અહીંથી થઈ ગઈ બરાબર છે, તો એ માની લો કે અહીંયા જ વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો હોત તો અહીંયા ન હોત તો એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય કે આગળથી હવે કોષ વિભાજન થતું નથી. પરંતુ અહીંયા આપણે કીધું કે વચ્ચે વચ્ચે બરાબર છે વચ્ચે વચ્ચે આવા વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો હશે જે શું કરશે, અહીંથી કટ થઈ જાય તો ફરી પાછા આ કોષો શું કરશે, ઉમેરો કરી અને ફરી પાછું ઘાસની શું કરશે, વૃદ્ધિ કરશે. તો આમ બરાબર છે ઘાસમાં અને અમુક જે છે આપણે પ્રાણીઓ દ્વારા ખવાઈ જાય બરાબર છે ઘાસ, છતાં પણ ત્યાંથી ફરી પાછું શું થાય છે, પુનઃ નિર્માણની પ્રક્રિયા શરૂઆત થાય. તો શરૂઆત થવા પાછળનું કારણ શું કે ત્યાં વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો હોય જ. એટલે કે વનસ્પતિની પ્રાથમિક કોઈ પણ વૃદ્ધિ કરવી માટે એને વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો દ્વારા કોષ વિભાજન થવું આવશ્યક છે. એટલે આવી પેશી જે વચ્ચે વચ્ચે તમને જોવા મળશે, સામાન્ય રીતના આપણે બાંબુ તમે જોયું હોય, વાંસ છે, શેરડી છે, એમની અંદર આપણે જે આંતરગાંઠના ભાગો છે ત્યાં તમને આવી વચ્ચે વચ્ચે બરાબર છે કલિકાઓને આવું જોવા મળતું હોય બરાબર છે, તો ત્યાં એ પ્રકારની જે છે આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી જોવા મળે. જેમ કે વાંસ છે, શેરડી છે, જેને આપણે સુગર કેન કહીએ, મકાઈની અંદર, આ બધામાં સામાન્ય રીતના આપણને શું જોવા મળતું હોય, તો વચ્ચે વચ્ચે આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી આપણને જોવા મળે છે. તો આ એક બીજો પ્રકાર થયો અગ્રીય, ત્યારબાદ આંતરવિષ્ટ, અને ત્રીજું બરાબર છે આપણે જે કીધું એ શું હતું, પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી. તો હાલ આપણે કીધું કે અગ્રીય અને આંતરવિષ્ટ આ બંને શું કરે છે, વનસ્પતિની પ્રાથમિક વૃદ્ધિના નિર્માણ, જેમ કે અહીંયા કક્ષમાંથી ડેવલપ થાય કોઈ શાખા
તો શરૂઆતથી જ બરાબર છે કહી શકીએ તો જે નિર્માણ પામે છે તો આવી રીતના પ્રાથમિક વૃદ્ધિ માટે અગ્રીય અને આંતરવિષ્ટ જવાબદાર છે. આપણે કીધું દ્વિતીયક વૃદ્ધિ માટે પાર્શ્વીય વૃદ્ધિ માટે બરાબર છે એ આપણે કીધું 3 શબ્દ યાદ રાખ્યા હતા. કયા કયા? પુલીય એધા, આંતરપુલીય એધા અને ત્વક્ષેધા. આ 3 જે શબ્દ એ દ્વિતીયક વૃદ્ધિના નિર્માણ માટે જવાબદાર છે. તો ખાસ આટલું યાદ રાખીએ. આ ત્રણેય શબ્દોને આપણે બરાબર છે નેક્સ્ટ આગળના લેક્ચરોની અંદર તમને વિસ્તૃતપૂર્વક સમજમાં આવશે. તો અહીંયા આજે આપણે વાત કરી જે વર્ધનશીલ પ્રદેશના કોષો બરાબર છે એની અંદર આપણે શું વાત કરી? વર્ધનશીલમાં અગ્રીય, આંતરવિષ્ટ આ 2 વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. એમાં પણ કેટલાક જે છે સિદ્ધાંતો લાગુ પડે છે. તો એ સિદ્ધાંત વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરીશું. બરાબર છે. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ.